Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the regional news. Anti-Corruption Bureau officials conducted raids at the police station in Tirumalagiri municipality of Suryapeta district. Sub-Inspector V. Suresh and Constable S. Nagaraj were caught red-handed accepting a bribe. The duo had allegedly demanded a bribe of $1 lakh from a victim in connection with a case involving seized PDS rice acting on a complaint filed by the victim. Chandrasekhar, a former Sarpanch of Vaddepalli in Siddipet district, ACB officials conducted the operation and caught the officers red-handed. Officials stated that further investigation into the matter is underway. తమ్ముడు డబ్బులు ఇచ్చాడు కాల్ చేసిండు పట్టుకుంటే నన్ను ఎఫ్ఐఆర్ చేసిండు ఎఫ్ఐఆర్ చేసిన రైస్ మిల్ మనం పెట్టి రైస్ మిల్ లేదు లేదా పెట్టిండు పెట్టి ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఒకసారి డిసెంబర్ 30 వచ్చిండు ఆ తమ్ముడు 4 లక్షలు ఇచ్చిండు ఇంత ఈఎస్ఐ ముందు ఇంకో వేస్తే ఉండే 5 లక్షలు తీసుకుపోయాడు ఒక్క పోలీస్ స్టేషన్ 9 లక్షలు ఇచ్చాక ఏం కాబట్టి నిలవడం ముందు పడతాడు ధ్యానం చేసి ఏం పడతాడు 3 లక్షలు తీసుకున్నా 5 లక్షలు ఏం పేరు పేరు కూడా వాకిన ఇంత 150 కిలోమీటర్లు మాది మా దగ్గర పోలీసులు లేరా మా దగ్గర కమిషనరేట్ లేరా సిద్దిపేట జిల్లా మరి ఇంకే మాకు వస్తాడు ఆటో తీసుకొని వడ్డపల్లి అంటే అక్కడ కూడా ఉందా మీకు రైస్ మిల్ ఉందా ఏం రైస్ మిల్ మీరేం ప్రజెంట్ నేను సర్పంచ్ ఇప్పుడు మాది సార్ మా తమ్ముడుంది మా తమ్ముడు అప్స్టాండింగ్ ఉండు కేసు అయింది తమ్ముడు పేరు ఎంత అప్స్టాండింగ్ ఉండి కేసు అయింది ఎక్కడ పీడిఎస్ బియ్యం ఎక్కడ పడుతున్నా కూడా తెలియదు మా తమ్ముడు డబ్బులు ఇచ్చాడు కాల్ చేసిండు పట్టుకుంటే నన్ను ఎఫ్ఐఆర్ చేసిండు ఎఫ్ఐఆర్ చేసిన రైస్ మిల్ మనం పెట్టి రైస్ మిల్ లేదు లేదా పెట్టిండు పెట్టి ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఒకసారి డిసెంబర్ 30 వచ్చిండు ఆ తమ్ముడు 4 లక్షలు ఇచ్చిండు ఇంత ఈఎస్ఐ ముందు ఇంకో వేస్తే ఉండే 5 లక్షలు తీసుకుపోయాడు ఒక్క పోలీస్ స్టేషన్ 9 లక్షలు ఇచ్చాక ఏం కాబట్టి నిలవడం ముందు పడతాడు ధ్యానం చేసి ఏం పడతాడు 3 లక్షలు తీసుకున్నా 5 లక్షలు ఏం పేరు పేరు కూడా వాకిన ఇంత 150 కిలోమీటర్లు మాది మా దగ్గర పోలీసులు లేరా మా దగ్గర కమిషనరేట్ లేరా సిద్దిపేట జిల్లా మరి ఇంకే మాకు వస్తాడు ఆటో తీసుకొని వడ్డపల్లి అంటే అక్కడ కూడా ఉందా మీకు రైస్ మిల్ ఉందా ఏం రైస్ మిల్ మీరేం ప్రజెంట్ నేను సర్పంచ్ Confirming that the victim Venkata Madhavi was killed by her husband. Gurumurthy Rachakonda Commissioner of Police Sudhir Babu revealed shocking details during a media briefing on the case. According to the CP, the incident occurred on the morning of the 16th when a heated argument broke out between Madhavi and Gurumurthy. Following the argument, Gurumurthy decided to kill his wife. He first struck her, causing her to fall against the wall, after which she lost consciousness. Despite this, Gurumurthy stranger had to endure she was dead. After confirming that Madhavi had died, Gurumurthy proceeded to undress her and moved the body to the bathroom. He then retrieved a knife from the kitchen and began mutilating the body. He severed her arms and legs and placed the limbs in a bucket. Gurumurthy then used a water heater to cook the body parts. Once the cooking process was done, he placed the cooked parts on the stove and ground the bones into powder. The CP further revealed that Gurumurthy carefully disposed of the remains, placing some bones in the dustbin and leaking the powder multiple times to eliminate traces. He spent around 8 hours grinding the body and used detergent and phenol to remove any evidence. Throughout the entire process, he kept the kitchen door, house and windows open.
Another bomb threat has caused a stir at Delhi Public School in Nacharam, Hyderabad, as an unidentified individual sent an email claiming a bomb had been planted in the school. The school administration immediately alerted the police, who swiftly took action. A bomb squad was deployed to thoroughly inspect the entire school campus for any threats. This is the second bomb threat targeting DPS in the month alone. Police are investigating the origin of the threatening email and are working to track down the responsible individual. Telangana Chief Minister Revanth Reddy praised the state's impressive temples, emphasizing the potential for growth through health, temple and ecotourism, speaking about the future development of the state. He expressed optimism about the opportunities these sectors present. He also inaugurated the Experience Park in Chilkuru, Rangareddy district, alongside mega star Chiranjeevi, describing it as a remarkable achievement spread over 150 acres. Revanth further mentioned that the state has devised strategic plans to excel in IT, infrastructure and construction sectors. He highlighted the importance of temple tourism and ecotourism for generating revenue, while also boosting the state's cultural and economic values. మనం ఈరోజు మందిరాలను దర్శించుకోవాలంటే తమిళనాడుకో ఇతర రాష్ట్రాలకో వెళ్తున్నాం. ఫారెస్ట్లో ప్రకృతి సహజ వనరులను చూడాలి అంటే మధ్యప్రదేశో లేకపోతే ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్తున్నాం. అదేవిధంగా హెల్త్ టూరిజం విషయంలో కూడా మనం ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి. కానీ అన్ని సహజ వనరులు ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వాల దృష్టి ఈ హెల్త్ టూరిజం మీద, ఎకో టూరిజం మీద, టెంపుల్ టూరిజం మీద ఫోకస్ లేకపోవడం వల్ల అద్భుతమైన ఆలయాలు ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రం, అది 1000 స్తంభాల గుడి కావచ్చు, యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన రామప్ప మందిరం కావచ్చు, లేకపోతే శ్రీశైలం కావచ్చు, రాజన్న వేములవాడ రాజన్న మందిరం కావచ్చు, ఇట్లాంటి చాలా మందిరాలు, ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన మందిరాలు మన దగ్గర ఉన్నాయి. మనం ఈరోజు మందిరాలను దర్శించుకోవాలంటే తమిళనాడుకో ఇతర రాష్ట్రాలకో వెళ్తున్నాం. ఫారెస్ట్లో ప్రకృతి సహజ వనరులను చూడాలి అంటే మధ్యప్రదేశో లేకపోతే ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్తున్నాం. అదేవిధంగా హెల్త్ టూరిజం విషయంలో కూడా మనం ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి. కానీ అన్ని సహజ వనరులు ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వాల దృష్టి ఈ హెల్త్ టూరిజం మీద, ఎకో టూరిజం మీద, టెంపుల్ టూరిజం మీద ఫోకస్ లేకపోవడం వల్ల అద్భుతమైన ఆలయాలు ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రం, అది 1000 స్తంభాల గుడి కావచ్చు, యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన రామప్ప మందిరం కావచ్చు, లేకపోతే శ్రీశైలం కావచ్చు, రాజన్న వేములవాడ రాజన్న మందిరం కావచ్చు, ఇట్లాంటి చాలా మందిరాలు, ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన మందిరాలు మన దగ్గర ఉన్నాయి. In a significant development, the Supreme Court granted relief to Chief Minister Chandrababu Naidu by rejecting a petition to transfer 7 cases registered by the CID to the CVR. Justice Bela Trivedi, while dismissing the petition, termed it as completely irrelevant. The petition was filed by High Court lawyer B. Balaya, who argued for the transfer of the cases. Senior lawyer Maninder Singh, representing Balaya, was met with a severe disapproval from the bench, led by Justice Trivedi and Justice Balachandra Varele. The court expressed its frustration with the saying, stating that it was
hard to believe. Rajahmundry Rural MLA and TDP Politburo member Gorantla Buchaya Chaudhary predicted that YSR Congress Party, YSR CP would fade away in the coming days, citing the internal discord with the party as evidence. He further criticized YSR CP leader V. Vijay Sai Reddy for leaving the party, claiming that there was no possibility of him being included in any alliance. Chaudhary remarked that if Vijay Sai Reddy were to join the BJP, the party would need to reconsider its decision. He accused Vijay Sai Reddy of engaging in corrupt practices in Visakhapatnam, alleging he had looted millions of rupees and siphoned of assets, including the Kakinada port. For his son-in-law, Chaudhary demanded that the stolen assets be returned to the rightful owners, calling for accountability and justice. పెద్ద దోషి విశాఖపట్నం కేంద్రంగా దోపిడీ చేశాడు, అనేక సంస్థలు మోసం చేశాడు, విశాఖపట్నంలో భయానక వాతావరణం సృష్టించి వేల ఎకరాలు సంపాదించాడు, లక్షల కోట్లు సంపాదించి ఇవాళ అవన్నీ మళ్ళీ తిరిగి బాధితులకు అప్పచెప్పాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వం మీద ఉంది. ఇవాళ కాకినాడ సీపోర్ట్ చూసాం, అల్లుడికి ఈయంకుడికి కట్టబెట్టాడు అవన్నీ కూడా సజ్జలు అవన్నీ. ఎవరైతే ప్రభుత్వాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని దోపిడీ చేశారో అలాంటి నాయకులందరూ శిక్ష పడాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండో ముద్దాయి జగన్మోహన్ రెడ్డితో రెండో ముద్దాయి, ఆనాడు నాడు నేడు కూడా రెండో ముద్దాయి. ఆయన ఎందుకు రాజీనామా చేస్తాడంటే తప్పు పోదాం అనుకుని రాజీనామా చేస్తుంటాడు. అలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కడ ఏ పార్టీలో కూడా ప్రవేశం సరైనది కాదు. ఎన్డీఏ కూటమిలో చేర్చుకోవడం సరైనది కాదు. చేర్చుకుంటారని నేను అనుకోను. పెద్ద దోషి విశాఖపట్నం కేంద్రంగా దోపిడీ చేశాడు, అనేక సంస్థలు మోసం చేశాడు, విశాఖపట్నంలో భయానక వాతావరణం సృష్టించి వేల ఎకరాలు సంపాదించాడు, లక్షల కోట్లు సంపాదించి ఇవాళ అవన్నీ మళ్ళీ తిరిగి బాధితులకు అప్పచెప్పాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వం మీద ఉంది. ఇవాళ కాకినాడ సీపోర్ట్ చూసాం, అల్లుడికి ఈయంకుడికి కట్టబెట్టాడు అవన్నీ కూడా సజ్జలు అవన్నీ. ఎవరైతే ప్రభుత్వాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని దోపిడీ చేశారో అలాంటి నాయకులందరూ శిక్ష పడాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండో ముద్దాయి జగన్మోహన్ రెడ్డితో రెండో ముద్దాయి, ఆనాడు నేడు కూడా రెండో ముద్దాయి. ఆయన ఎందుకు రాజీనామా చేస్తాడంటే తప్పు పోదాం అనుకుని రాజీనామా చేస్తుంటాడు. అలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కడ ఏ పార్టీలో కూడా ప్రవేశం సరైనది కాదు. ఎన్డీఏ కూటమిలో చేర్చుకోవడం సరైనది కాదు. చేర్చుకుంటారని నేను అనుకోను. పెద్ద దోషి. Shankar expressed strong displeasure over the Congress party's controversy surrounding the Padma Awards. She clarified that political interference does not influence the selection process for the awards, which follows a standard procedure. Shankar accused the Congress leaders of stirring up the debate over Padma Awards as a diversion tactic to deflect from the government's criticism. She denied any opposition to the folk singer Gaddar, stating that the controversy was merely an attempt to shift focus from the government's failure in implementing key schemes. While Shankar criticized the Congress for questioning the government's 4 major schemes that were heavily prompted, as well as village assemblies that were conducted but only implemented in select few areas, leading to public dissatisfaction. She further alleged that in the past, awards were given to those loyal to the Sonia Gandhi family, accusing the Congress of politicizing the award process. గద్దర్ గారిని మేము వ్యక్తిగతంగా ఎప్పుడు అవమానించేటటువంటి ప్రయత్నం చెయ్యం. గద్దర్ని వ్యక్తిగతంగా మేము అభిమానిస్తాం. ఆయన ఆ సిద్ధాంతాల పట్లనే మాట్లాడినంత తప్పితే భారత ప్రభుత్వం చేయాల్సినటువంటి పనుల మీద, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, మిగతా ఇష్యూస్ మీద ఆ జరిగేటటువంటి కమిటీ చూసుకొని పేర్లకు సంబంధించినటువంటి పద్మ అవార్డుల చర్చ. కానీ గద్దర్ని అవమానపరిచే విధంగానో, గద్దర్ని కించపరిచే విధంగానో, గద్దర్ గారి గురించి వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడి మేము ఇది చేసిన ప్రయత్నం ఎప్పుడు చేయలేదు.
ఆ రోజు మాట్లాడి వ్యవస్థలు కూడా మాట్లాడినాయి. ఆయన ఎంచుకున్నటువంటి ఆ రోజు మార్గం తప్పన్నాం తప్పితే ఆయనను వ్యక్తిగతంగా మేము ఎక్కడ కూడా కించపరిచే విధంగా మాట్లాడలేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడ ఏ అంశం దొరుకుతుందా, ఎక్కడ ఏ అంశం మీద బీజేపీ మీద బురద తల్లగలుగుతామనే ప్రయత్నం చేస్తుంది. కానీ ప్రజలు చాలా తెలివైనటువంటి వాళ్ళు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట్లాడుతున్నటువంటి ప్రతి మాటని ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. మీరు ఒక మాట మాట్లాడినంత మాత్రాన, మీరు బురద తల్లే ప్రయత్నం చేసినంత మాత్రాన ప్రజలు మిమ్మల్ని నమ్ముతారు అనంటే అది మీ తొందరపాటు. ప్రజలు మీ గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఒకసారి గ్రౌండ్ రియాలిటీ తెలుసుకోండి. గద్దర్ గారు The Andhra Pradesh government has regularized the suspension period of retired IPS officer A.B. Venkateshwar Rao. The suspension was imposed twice during the Y.S. Jagan Mohan Reddy lead government, initially from February 2020 to February 7, 2022, and again from June 28, 2022 until May 30, 2024. The government recently issued an order regularizing his suspension period as if he had been performing duties additionally. It has clarified that ABB should be paid the fully salary and allowances for the suspension period. In case the suspension was not applied correctly, the payment should be made accordingly. Recently, the state government withdrew the charges filed against ABB. Former Tirupati MLA's Sugunamma criticized Bhumna Karunakar Reddy for making baseless allegations against Chief Minister Chandrababu Naidu, stating that Bhumna lacks the credibility to criticize the CM. She affirmed that the NDA government is fulfilling its promises and is working for the welfare of the people. Sugunamma highlighted that the CM Chandrababu Naidu Davos visit had been successful, with industrialists showing interest in investing in Andhra Pradesh. She revealed that 50 industrialists had met the CM, expressing their willingness to invest in the state, especially in areas like Sri City, where new industries are expected to be established. She praised the Chief Minister's commitment to the state development and welfare schemes, emphasizing that his focus remains on creating 20 lakh jobs in the state with the efforts of Nara Lokesh. Sugunamma also pointed out that the youth wing of NDA alliance, led by the Youth Voice, is crucial for securing a win for the coalition in upcoming elections. ఈ రోజున మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం దావోస్ మహాసభల్లో మన నేత చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క ప్రజెన్స్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికే ఒక కిరీటంలాగా నిలిచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఖ్యాతిని ఈ రోజున అక్కడ నిలిపినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది మన ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఈరోజు రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు తీసుకురావడానికి ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన దగ్గర నుంచి కూడా ఎంతో శ్రమ కోర్చి మరి చలనక రాత్రిలనక పగలనక కష్టపడుతూనే ఉన్నారు, మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఆయన సంక్షేమము ఒకటే కాదు, రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలి అనే ఒక ఏకైక ధ్యేయం కలిగినటువంటి ఆశయం కలిగినటువంటి ఒక ముఖ్యమంత్రిగా మనము గత 40 సంవత్సరాలుగా కూడా చూస్తూనే ఉన్నాం. మొట్టమొదటిగా పేద బడుగు బలహీన వర్గాల వారికి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందించి
ఒక 3 నెలల తర్వాత అభివృద్ధిని కాంక్షిస్తున్నటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్న దావోస్ పర్యటన చాలా విజయవంతమైంది. మనం చూసాము, వచ్చిన వెంటనే మొట్టమొదటి సంతకాలే మన పేద ప్రజల కోసం అన్నా క్యాంటీన్లు తెరవడం కానివ్వండి, పెన్షన్లు 4,000 చేసినటువంటి పెన్షన్ని 1వ తేదీనే వారికి పంపిణీ చేయడం కానివ్వండి, అదేవిధంగా మరి ఈ రోజున దీపం పథకం కింద గ్యాస్ ఉచితంగా ఇస్తానన్నటువంటి 3 సిలిండర్లు, మొట్టమొదటి సిలిండరు మహిళలకు దీపావళి రోజున దీపం 2 పథకం కింద చేయడం కానివ్వండి, అదేవిధంగా ఈ రోజున ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కూడా ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి ఈ రోజున ప్రజల్ని సంతోషంగా ఒక మనశ్శాంతిగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలంతా కూడా కోరుకున్నటువంటి ఈ కూటమి ప్రభుత్వంలో ఈరోజు సంతోషంగా సుఖశాంతులతో ఉన్నారంటే అది అతిశయోక్తి కాదు. ఈ రోజున A tragic incident occurred on the national highway in Nellore, where an unidentified vehicle struck and killed a leopard. The accident took place in the Singapalli forest area of Maripadu Mandal in Nellore district. When the leopard was crossing the road in the middle of the night, the vehicle hit the animal, causing severe injuries, and the leopard collapsed on the road. The accident caused panic among other motorists traveling on the highway. Despite its severe injuries, the leopard succumbed to its wounds at the scene upon receiving the information. The Atmakur range officer along with the district forest officer arrived at the location to assess the situation. The range officer Shekhar mentioned that the leopard was approximately 6 years old. Officials from the Sri Shailam Tiger Reserve Forest confirmed that after examining the animal, they would carry out a post-mortem and proceed with the burial. A violent incident unfolded at the sub-registrar office in Peddapalli district, where a real estate agent attacked a document writer, Dasagiri Pasha, in front of the sub-registrar Ashok. The incident, which remained under the wraps of some time, has now become a subject of discussion. It was revealed that the sub-registrar had allegedly created fraudulent documents and registered land belonging to the one person in the name of another. Following this, the real estate agents attacked Dastagiri Pasha is inside the sub-registrar's office. The matter remained concealed by the sub-registrar until it was eventually exposed. When local people questioned the sub-registrar about the incident, it came to light. Upon the media's involvement, sub-registrar Ashok quickly left the office in an attempt to avoid further scrutiny. డాక్యుమెంట్ దస్తావేజ్ లేఖని నేను అక్టోబర్ నెలలో రిజిస్ట్రేషన్ అయిందన్న రాఘాపూర్ శివార్ అక్టోబర్ నెలలో రిజిస్ట్రేషన్ అయింది. ఆ దస్తావేజ్ను పెండింగ్ పెట్టిండు సార్. అక్టోబర్ నెలలో పెండింగ్ పెట్టిన తర్వాత అలా నాలలో 1 ఎకరం 7 గుంటలు ఉందన్న. 7 గుంటలు ఉంటే ఆ 1 ఎకరం 7 గుంటలను సబ్ రిజిస్ట్రార్ను అందులో ఉన్న అటెండర్లు వాళ్ళు అందరు కలిసి ఆ నాలను దిద్దిండ్రు అన్న. దిద్దిన తర్వాత మళ్ళీ రెగ్యులర్ నెంబర్ ఇచ్చిండు సార్. ఆ రెగ్యులర్ నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ పార్టీ అపోజిట్ పార్టీ 2 పార్ట్నర్స్ ఉంటారు కదా, ఇంకో పార్ట్నర్కు తెలియకుండా ఇంకో పార్ట్నర్ చేయించుకున్నాడు రిజిస్ట్రేషన్. దానికి నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. సబ్ రిజిస్ట్రార్ను వాళ్ళు కుమ్మక్కై చేసుకున్నారన్న. నాకు దాంతో సంబంధం లేదు. దాని మీద వాళ్ళు నాకు దాడి చేశారు అన్న. అది సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఎంత తీసుకున్నారో మనకు తెలియదు, కానీ వాళ్ళు కుమ్మక్కయ్యారు అన్న. వాస్తవమే. ఇస్తాం అన్న, ఇస్తాం. దస్తావేజ్కు 500 అనేది ఇస్తాం మేము. రోజుకు ఒక దస్తావేజ్కు 500. నా మీద కూదరి సీన్ అనే దాడి చేసి కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు. సబ్ రిజిస్టర్ ఇవ్వాలి కదా కంప్లైంట్. లోపల ఆఫీస్ లో అయింది గొడవ. లేదు, లోపలనే అయింది.
తలుపులు వేసిండ్రన్న, సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఉన్నాయి, చెక్ చేయమనండి మీరు. లేదు, ఉన్నాయి, అక్కడనే ఉన్నాయి, తలుపు వేసి మరీ కొట్టిండ్రన్న. ఆ దస్తవేజుకును దానికి ఆ భూమికి నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఇంతకు ముందు కూడా దస్తవేజులు నేను అట్లా చేసిన, కానీ నాకు దీనికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఆయన కోటకుమార్ అనేటైన వ్యక్తి నువ్వు నాకు చెయ్యి, నేను చూసుకుంటా సార్ తోటి నేను మాట్లాడుకున్నా అని చెప్తే నేను చేసిన. చేస్తారు ఎవరు వచ్చి ఇక్కడ దస్తావేజు చేసి అక్కడ ప్రవేశపెట్టడం వీళ్ళ పని ఏమైనా తప్పు జరిగితే చెక్ పాయింట్స్ ఉంటాయి సబ్ రిజిస్టర్. చెక్ పాయింట్స్ ఏంటిది, నాలా కరెక్ట్ ఉన్నదా లేదా, భూమి కరెక్ట్ ఉన్నదా లేదా, జమ ఉందా లేదా, ఖర్చు ఉందా లేదా అనేది చూసుకునే బాధ్యత సబ్ రిజిస్టర్. సబ్ రిజిస్టర్ కావాలని చూసుకోకుండా అందులో ఖర్చు అయిపోయిన మొత్తం భూమిని మళ్ళా దస్తావేజ్ పెట్టితే వాళ్ళు పాటలు కొట్టాడుకుని పెట్టుకుంటే వాళ్ళు మాట్లాడబెట్టుకుంటే తయారు చేసిన వానికి గొడవ అయ్యే టైంకు తయారు చేసిన వాడిని పిలిచి విడి చేసి నన్ను దొబ్బేసి వీడిని కొట్టిపించుడు ఎంతవరకు సమంజసం అడుగుతున్నా. ఇంకొకటి, రెవెన్యూ లాగిన్ ఉంటుంది, రెవెన్యూ లాగిన్ లో నాలా చెక్ చేసుకోవాలి ఆయన సబ్ రిజిస్టర్. సేమ్ నాలా మనం తీసుకుని చూపిస్తే సేమ్ నాలా అక్కడ ప్రొసీడింగ్ నెంబర్ కొట్టే కనబడుతుంది. ఇది నాలా ఈ నాలా కరెక్ట్ ఉన్నదా లేదా అనేది సబ్ రిజిస్టర్ చూసుకునే బాధ్యత. ఇందులో ఏదైనా దిద్ది ఉంటే ఇది దిద్ది ఉండేది అని తిరస్కరించాలి. దస్తావేజు తిరస్కరించవలసిన దస్తావేజును రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఉన్న చెక్ పాయింట్స్ అన్ని చెక్ పాయింట్ చేసుకొని దానికి దిద్దుకొని రిజిస్ట్రేషన్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ దస్తావేజ్ ఇచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళు పార్ట్నర్లు కొట్లాడుకుంటే ఆ కొట్లాడలు తీసుకొచ్చి మా తమ్మునికి కొట్టిస్తారా? ఎంతవరకు న్యాయం ఇది? ఎంతవరకు అధర్మం ఇది? వీళ్ళేమో సబార్డినేట్ గా ఇక్కడ పైసలు ఇస్తే అన్ని చేస్తారు, లేకుంటే ఏం చేయరు. వీళ్ళేమో వీళ్ళ పై అధికారులతో ఎటువంటి చర్చ జరపకుండా వీళ్ళు అన్ని పనులు ఇక్కడ చేస్తారు. ఇష్టారాజ్యం వెళ్తారు. ఇక్కడ ఎన్ని పైసలు అంటే దోసుకుంటారు. రోజుకు 5 లక్షల రూపాయలు జేబులు వేసుకొని పోతారు వీళ్ళు లంచాల కింద. ఎవరి దాస్తంతా ప్రజా ధనమా? వాళ్ళు పబ్లిక్ సర్వెంట్లా లేకుంటే వాళ్ళే అధిపతులు అయిపోయారా ఆఫీస్ కు? అంటే పిలిచి తలుపు వేసి దాడి చేస్తారు. తలుపు వేసి దాడి చేసిరు. మరి మీ ప్రీసెస్ లా జరిగిన దాడి మీరు కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి కదా అంటే నేను కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి, పిటిషన్లు లేవు, అవి లేవు, ఇవి లేవు, ఇక్కడ జరగలేదని వితండవాదం చేయడం ఎంతవరకు నిజం? కాబట్టి దీని మీద ఇమీడియట్ గా పై అధికారులు కానీ కలెక్టర్ కానీ దీని మీద స్వతహా ఈ న్యూస్ ను మీకు న్యూస్ నే ఒక కంప్లైంట్ గా భావించి దీని మీద చర్య తీసుకోవాలని. Minister Tummala Nageshwar Rao clarified that under the Raitu Bharosa scheme, farmers cultivating land will receive investment assistance. Speaking at the Raitu Nestam program held at the Secretariat, he interacted with the farmers and discussed measures for the cultivation of pulses in the current season. He highlighted that the decline in the cultivation of pulse crops, especially grown in Jogulamba Gadwal and Vanaparthi districts, which were once major areas for pulse farming. While the crop was once grown on 50,000 acres, it has now decreased to just 14,000 acres. Minister Tummala emphasized the need for farmers to shift from paddy cultivation to pulse crops and oil seeds. He directed officials to take necessary steps to encourage this change and support the farmers in these efforts.